फतेह। सिमरनजीत सिंह मान हाजिर है। हम तुसी तफसील से सवाल कर दें। मान साहब 15 साल बाद फिर सबको हिस्सा जीती है। पापा मतलब जीते हैं कौम के बड़े मसले हैं कि कहना चाहोगे विधानसभा लोकसभा एक SPPC के इलेक्शन हैगे है ਜਿਹੜੇ 11 सालों तो नहीं होए। बरगाड़ी का मसला हैगा ਜਿਹੜਾ कैप्टन अमरिंदर सिंह के वेले केस रजिस्टर होया सी। बागी साहब की हुकूमत थी उस वेले। हुण आम आदमी पार्टी की हुकूमत आ गई है, पर ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ SPPC ने वो पंजाब का बॉर्डर नहीं खुल रहा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। ये सारिया बहुत वड्डियां चीज़ां मसले और मसले की है पंजाब यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए ने चंडीगढ़ वो असी नहीं बनने देनी चाहते। फिर सरकार 780 करोड़ रुपया ला रही है राजस्थान कैनैल की लाइनिंग करने की कॉन्क्रीट लाने के लिए। जो सानू पानी नहीं मिलता राजस्थान कैनैल तो फिर साडी सरकार इन्ना पैसा काहदे लई ला रही है। आम पार्टी की पॉलिसी है महल्लिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ स्कूल ਤੇ हॉस्पिटल तकड़े करने, उधरले पासे पैसा लगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ पढ़ लिख सकन, ਜਿਹੜੇ बीमार है उन्होंने दवाई बूटी ਹੁੰਦੀ रहे। ये सारे ਵੱਡੇ मसले है ਜਿਹੜੇ पंजाब के है। तो ये 1984 का ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ भी होया ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ कौम के उत्ते नस्लकुशी भी की गई, अजे तक वह जवाब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिता नहीं है कि ये ठीक सीगा कि नहीं ठीक सी। जबकि अमेरिका के कई स्टेट्स ने मते पास करते हैं कि ये जेनोसाइड से नस्लकुशी सिखां की हुई है। ये सारे इंटरनेशनल मसले हैगे है जिहड़े असीं हल करना चाहुंदे हैं। पाकिस्तान दे नाल साडी बॉर्डर खुले, साडे मिस्त्री कई जिहड़े कमाइयां बनाउंदे है, मशीनां बनाउंदे है, वो तुहानूं पता है कि बटाले बनती है तो पहलां दिल्ली ट्रक से जाती है, दिल्ली तो गुजरात जाती है, गुजरात तो कराची, कराची तो लाहौर, तो लाहौर तो फिर बटाले दे नाल जिहड़ा इलाका लगदा सियालकोट दा उत्ते आ जाती है। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान दे विच घाट हैगी है कणक दी ते साडे भंडार भरे पे है। असीं क्यों नहीं पाकिस्तान नूं अपने जिहड़े किसान मजदूर है वो क्यों नहीं बेच सकते है। तो ये सारे वड्डे मसले है कि साडे उत्ते शक किया जाता है सिख कौम के उत्ते। तो हमेशा जिहड़ी भी दिल्ली के नाल संबंध रखती है पार्टी, ਉਹਦਾ सियासत के उत्ते कब्जा हो जाता है। हुण आम आदमी पार्टी पानिया के मसले के उत्ते नहीं बोल सकती, क्यों करके उसने कांग्रेस पार्टी ने, BJP ने, बादल दल ने ये पानी राजस्थान भी देनी है, जबकि उन्होंने कानूनी हक है नहीं गा रिपेयरिंग लॉ के मुताबिक। तो ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां आफतां जिहड़ियां पंजाब झल रहा है ये सारियां करांगे। होर बाकी दियां जिहड़ियां तुसीं दस दोगे वो भी कर लवांगे। तो अज 559 दिन हो गए है साडा मोर्चा बरगाड़ी का लग्या होया। पूरे 559 दिन हो गए पर अजे तक कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुप्ता साहब चक से सौं चक्की सी। फिर कांग्रेस की दूजी सरकार आई, चन्नी साहब भी उन्होंने कहा कि हल करांगे। हुण आम आदमी पार्टी की आई है, उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो बरगाड़ी के बारे तो कुछ दस्या है, पर जिहड़े नाल पिंड इत्थे 2 शहीद किए गए है
ਪਿੰਡ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਵਾਰ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੂਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈ, ਸਾਗਵਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਜਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰਾਵਤ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ BJP ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 30-40 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ BJP ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ RSS ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾਤਕ ਸੋਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਣ ਜੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਟਜ਼ਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਨਿੰਗ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੈਰਿਸ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ, UP ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੇਠ ਮਿਲਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਖੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਇੱਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਈਬਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਮਤ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੱਥ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੌਣ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਧਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨੈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ
अपना सिद्धू साहब है, मूसेवाल साहब है, इन्हों के कतल का पता ही नहीं लग रहा कि किमें कतल होए है। कितना चिर हो गया है दिल्ली पुलिस बंदे नूं फड़ी जाती है तो पंजाब की पुलिस क्यों नहीं फड़ी जा रही? क्यों करके चीफ मिनिस्टर साहब ने हुक्म देता सी कि मूसेवाल साहब की सिक्योरिटी को विड्रॉ कर दो। इसका मतलब है कि ये जी चीज़ है जोड़ा मूसेवाल का कतल होया है, ये शुरू तो होंगे उस पिंड की नाम का ये हाँ नहीं यार मिट्टू खेड़े तो मिट्टू खेड़े दे विच बादलों का हथ है। उन्हों का सैकटरी सी जोड़ा मारिया गया सीगा ते चीफ मिनिस्टर साहब ने सिक्योरिटी उसकी विड्रॉ करके अगले दिन उसको मार दिता जाता है। ये चीज़ों की कौन तफ्तीश करूँगा, सानू तो यदा पता नहीं है। तो ये असी कहते हैं कि इंटरनेशनल तफ्तीश होवे, जिन्हें लेबनान का प्राइम मिनिस्टर मारे गए थे हरारी, तो वही तफ्तीश UN ने करवाई थी। नाल दे मुल्क बेरने भी भुखों नूं मारिया गया सीगा, लोगों को विश्वास सरकार के उत्ते नहीं थी, वही भी इंटरनेशनल UN ने तफ्तीश करवाई थी जिसकी भुखों की। असी कहते हैं कि अपना जोड़ा सिद्धू साहब है तो मूसेवाल साहब है, इन्हों की तफ्तीश इंटरनेशनल पद्धर के उत्ते होनी चाहिए है, जोड़ा सानू पता लग सकते कि ये किमें इन्हों मारिया गया, क्यों नहीं इन्हों बचाया गया। बचा सकते थे, सारा कुछ कर सकते थे, पर नहीं किया है। मान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿन ਕੰਮ बहुत ज़्यादा है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ। बिल्कुल बंदी सिंह का टॉप रहूगा। तो तुहानू गलती है कि मेरा 1.5 साल है, 6 महीने हो ये पे है, पूरा साल अगला पे है तो 2024 तो ਚਲੋ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਲੈ ਕੇ हाँ ਚੱਲਦੇ हाँ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਲਣਾ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ। पता नहीं मेरे तो खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट खड़ा करता सीगा, फिर ये मतलब मेरे तो नियुक्त जाएगा ना। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੋਟਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਲਾਓ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓਗੇ? ये बिल्कुल अज भी मैं आवाज़ उठा रहा कि ये साढ़े जोड़े वोटर है वो जिम्मेवार है, ਜਿਹੋ जी सरकार वो बनवाते हैं। सरकारों का नुक्स कोई नहीं होंदा, लोगों का नुक्स होंदा है कि वो ਇਹੋ जी सरकार बनाते हैं जी लोगों के हित के खिलाफ चले। तो जिन्ना चਿਰ लोगों के हित पछाण नहीं आती, जिन्ना चਿਰ लोग तब्दीली के हासिल नहीं करते, उन्ना चਿਰ तो ये काम हो ही जाऊगा। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਨੂੰ भी बनाया है, ਇਹਨਾਂ ने भी बनाया है, ये मैनू भी बनाया, मैं बोली करना ये रुकावट तो कोई है नहीं, पर इन्हों के मूँह सांके क्यों लग जाते हैं। जे ये सरकार बनाते हैं सेंटर तो डरते हैं कि ED की रेड ना पै जाए, CBI की रेड ना पै जाए, फलाने की रेड ना पै जाए, डरी जाते हैं। तो SPPC ने 328 महाराज के स्वरूप देखते हैं, पता नहीं की किया है, उन्हों का पता नहीं लगे है अपन। तो 11 साल तो SPPC के हम फर्ज कर लो कि प्रधान साहब अज है SPPC के 11 साल तो इंडिया की पार्लीमेंट के विच इलैक्शन ना हो, इलैक्शनों तो बगैर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बनन तो लोग उन्होंने झल्लणगे कि नहीं झल्लणगे। ये तो सिखां की जी शराफत है, जी इन्हों भोलापन है, वो करके ये प्रधान प्रधून चली जाती है। जे सिख कौम को इलम होए ये तो छुट्टी मार के खत्म हो सकती है। तो इलैक्शन होंगे 15 सितंबर को जमहूरीयत दिवस है UN ने डिक्लेयर किया,
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੁਹਾਰੇ ਭੂਰੇ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦੇਣ, ਫੌਜ ਰੂਸ ਦੀ ਆ ਜੇ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਆ ਜੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆ ਜੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਦੇ ਸਕਣ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕੂ। ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਗੈਸ ਵੱਧ ਗਈ, ਖਾਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਧਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈ, ਜੇ ਧੀ ਅਤੇ ਜਵਾਈ ਆ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿਆਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 75 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਆਗ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਏ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 120 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਪੁੱਤ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਟਿਕਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ
हिजरत हो रही है बाहर के मुल्कों में। उसका शुक्र करना है जोड़ा बहुते बख्शी है मैनू कि हुण मैं उधर जाके मत्था टेकदा महाराज के हजूर। तो महाराज ने कहा शस्त्रों के अधीन है राज, अकाल तख्त साहब के शस्त्रों भी मत्था टेकांगे। तो फिर उस तो बाद जो भी गल हुई जे किसी हम कुछ नहीं है कुछ हाँ जी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज़्यादा हाँ मेरा मतलब है कि ये है कंट्रोल स्थिति नहीं आई जो करके मूसेवाल साहब का ते सिद्धू साहब का जोड़ा कतल होया है वो बहुत संगीन है तो वो डेंजरस है तो वो इंटरनेशनल पद्धर के उत्ते उसकी तफ्तीश होनी चाहिए है। जिन्ने भी सिख इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं बाहर के मुल्कों से उन्होंने भी मैं अपील करता कि अपनी अपनी पार्लीमेंट अपने पॉलिटिशियन के कोले दरखास्तां देन कि इन्होंने दोनों की तफ्तीश इंटरनेशनल पद्धर पर होनी चाहिए है। जिमें बीती बेनज़ीर की हुई थी कि लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हरारे की हुई थी इस तफ्तीश अभी इंटरनेशनल पद्धर के उत्ते मंगती नहीं साडा कहण तो सवाल सीगा कि पंजाब की जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बहुत खराब है, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ जिन्हें खुशी देख तो हो गया अपने इसका लीडर हो जी मेरी अख ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाब के जिहड़े हालात ने वो बड़े वो तो नैचुरल है जी नहीं ठीक है जी ये सारा कुछ गड़बड़ सिद्धू मूसेवाला ही नहीं पंजाब के हर रोज ही कतल हो रहा है हाँ हो रहा है ਤੇ ਉਸ ਕਤਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ सरकार को ये मैसेज है कि तुम अपना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करो। दिल्ली तो इसमें लेके पंजाब नूं ना चलाओ, तुम अपनी मर्जी के नाल चलाओ तो सारा कुछ ਤੇ ठीक ਜਿਹੜੇ होगा। ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ नॉलेज ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ वो तो तुहानूं पता ही है फिर तुसीं उन्हां नूं तां जो आते हज के मिलते हैं फिर जे मूँह वट लोगे तो उन्होंने पता लग जूगा कि मैं ठीक नहीं करता। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ मियां मुराद अली जी खुदा दे घर देर है अंधेर नहीं। हर समस्या का समाधान समस्या जिमें लव मैरिज वशीकरण किता कराया लॉटरी नंबर होवे या लोटो मैक्स 649। मेरे और मेरे पति के बीच में बहुत अनबन रहती थी जिसकी वजह से मैं बहुत सारे तांत्रिकों से मिली पर मुझे कोई समाधान नहीं मिला। उसके बाद मैं मियां मुराद अली जी से मिली जिससे कि अब मैं अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश हूँ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਅਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 98 417 18786 97797 24075।